السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ التسبیح کا حدیث پاک میں بڑا ثواب منقول ہے۔ ہر مسلمان کو یہ نماز کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے، ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جہاں ہم لوگ طرح طرح کے وظیفے اور طرح طرح کے عمل تلاش کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، تو اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے اپنے مقصد کی کامیابی، ضروریات کی کامیابی کے لیے۔ تو اس نماز کا مکمل آسان طریقہ آسان لفظوں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح کی نماز پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے تمام کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ پھر چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس نماز کو جو شخص، جو انسان اپنی ضرورت، خواہش، نیک مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں 100% کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے۔ تو حدیث پاک میں دو طریقہ منقول ہے، یعنی دو طرح سے اس نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو سب سے آسان طریقہ ہے اور بہت ہی ایزی سمپل طریقہ ہے، وہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ دل کی نیت بھی کافی ہوگی، اگر آپ زبان سے کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا آپ دیکھ سکتے ہیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو ثنا کے فوراً بعد الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، دھیان سے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر جو سورہ آپ کو یاد ہو یا جو قرآن کی آیت یاد ہو آپ وہ آیت پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ابھی آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ؟ اب 10 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ فرسٹ میں آپ نے پڑھا 15 مرتبہ، اب آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا، قومہ کرنا ہے۔ ربنا لک الحمد کے بعد آپ کو ڈائریکٹ سجدہ میں نہیں جانا ہے، پہلے یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا سجدہ کر کے بیٹھیں یعنی جلسہ میں، تو آپ کو پھر دوبارہ دوسرا سجدہ فوراً نہیں کرنا، بلکہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اب
दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा में भी सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको 10 मरतबा ये दुआ पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दूसरे सजदे में पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको खड़ा हो जाना है। बहुत ही इजी और आसान तरीक़ा है। एक रकात में आपको 75 मरतबा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद सना के बाद 15 मरतबा, फिर कोई सूरा पढ़ने के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, फिर आपको सजदा में 10 मरतबा, फिर सजदा से उठकर जलसा में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदा में 10 मरतबा। इस तरह आपको टोटल एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना है। हर रकात में आपको इसी तरह पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में आप गए, सबसे पहले आपको 15 मरतबा ये दुआ पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। फिर कोई सूरा या जो आयत आपको याद हो वो आयत पढ़ें। फिर रुकू से पहले पहले आपको 10 मरतबा ये पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको क्या करना है, रुकू करना है। रुकू में फिर रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू से खड़े होना है यानी कौमा करना है, फिर इसमें आपको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर आप सजदा में जाए, सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर सजदा से उठें तो 10 मरतबा पढ़ें जलसा में। फिर दूसरा सजदा करें तो उसमें भी आपको 10 मरतबा पढ़ें सजदा की तस्बीह के बाद। 2 रकात कंप्लीट। आपको दूसरी रकात के बाद अत्तहियात के लिए बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है, फिर खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। तीसरी रकात में जब आप खड़े हो तो सबसे पहले ये दुआ पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा। 15 मरतबा पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, फिर कोई सूरा पढ़ें, फिर उसके बाद 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ें। पढ़ने के बाद अब रुकू में जाएं, रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ें। फिर रुकू से उठ जाएं, उठने के बाद यानी कौमा में फिर 10 मरतबा यही पढ़ें। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपको सजदा में जाना है। सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। सजदा से फिर बैठना है यानी जलसा करना है, तो उस जलसे में भी 10 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरा सजदा करना है तो सजदे की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। 3 रकात कंप्लीट हो गए। फिर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। सबसे पहले 15 मरतबा आपको ये दुआ पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, जो सूरा या जो भी आयत आपको कुरान से याद हो वो पढ़ें। उसके बाद फिर 10 मरतबा आपको यही पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आपको रुकू करना है। रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। रुकू से उठना है, कौमा करना है, उसमें 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदा में जाना है तो सजदे की तस्बीह के बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना है। फिर सजदा से उठना है, जलसा करना है। जलसा में जो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं ना, उसी को जलसा कहते हैं, तो उसमें फिर 10 मरतबा पढ़ना है। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपको दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा में आपको सजदे की तस्बीह के बाद आपको फिर 10 मरतबा ये पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरह आपके चारों रकात कंप्लीट हो गए। अब आपको बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद सलाम फेर कर नमाज से बाहर निकल जाना है। आपकी ये नमाज सलातुत तस्बीह की मुकम्मल हो गई। अब आप चाहे अपनी तरह जो भी दुआ करना चाहे हाथ खड़े करें, खूब रो रो कर गिर गिरा कर अपनी हाजत ज़रूरियात जो भी आपको करना है वो करें, अपने गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस मकसद के तहत आप इस नमाज को पढ़ेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और नेकियां भी बेशुमार मिलेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तमाम मुसलमानों तक पहुँचाइए ताकि एक अच्छी चीज़ और सही चीज़ मुसलमानों तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।